दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। अभी 18 तारीख को हमने यज़ाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक कैंपस और जॉब फेयर किया था। तो उस भर्ती मेले में यज़ाकी से पटेल साहब आए थे और मैंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ोन करके बोला था कि भाई इतनी सारी ऑफर आपको आ रही है, कंपनी आ रही है, पर पता नहीं कोरोना तो चला गया, पर अब हमें कौन सी दिक्कतें यहाँ पे रोके रखती है वो मालूम नहीं होता। आईटीआई के बच्चों के लिए जिन्होंने 8 कक्षा या फिर 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा कोई भी कक्षा अगर पास की है, अगर आप फेल भी हुए हैं तो भी चलेगा, आईटीआई पास है या फिर फेल है तो भी चलेगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ आइए और इंटरव्यू फेस कीजिए। अहमदाबाद के पास बावड़ा, जो अहमदाबाद से निकलता पहला और यहाँ से जाते वक्त अहमदाबाद से पहले का जो स्टेशन है वहाँ पे ये यज़ाकी इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री है। वहाँ से 10 किलोमीटर रूरल में, तो आपको वहाँ पे जाके काम करना है। दोस्तों बहुत बढ़िया ऑफर लेके वो लोग आए थे। सिर्फ 47 कैंडिडेट हाजिर हुए थे। तकरीबन 29 कैंडिडेट को उन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया। पर वो मुझे कह के गए हैं कि अगर कोई बच्चा आना चाहे तो आपके ज़रिए उसको बता देना। आपको 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। एक तो आपको काम करने का हौसला चाहिए और दूसरी बात यह कि आपकी आयु 18 साल से कम ना हो। नंबर 1 द कंडीशन इज़ 18 साल से ऊपर की आयु वाले अगर आप हैं तो कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आईटीआई का कोई भी ट्रेड है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप यज़ाकी इंडिया लिमिटेड के साथ काम कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि आपकी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक होनी चाहिए। 25 साल से अगर आप बड़े हो गए हैं तो आपके लिए यज़ाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप वहाँ जाना चाहे तो मेल फीमेल दोनों, कोई भी जाना चाहे तो फीमेल का रेशियो वहाँ 70% है। तकरीबन 70% वहाँ लड़कियाँ काम करती है। तो वो लोग जो सुजुकी के अंदर, सुजुकी मोटर्स के अंदर जो पावर की जो वायरिंग आती है उनकी लूम्स बनाते हैं और एक हल्का सा फुल्का सा काम उसको करना होता है। तो मैं चाहूँगा कि अब कोरोना चला गया है और आप भी अपना घर छोड़ के अपना कैरियर की दिशा में चले जाइए। जब आपको पहली ऑफर मिल रही है तो आप सैलरी के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि मैंने जो बच्चे इंटरव्यू में आए थे उनको भी बताया था और आपको भी बता दूं, शायद आपको मालूम ना हो, मगर अमिताभ बच्चन जिन्होंने पहला मूवी किया था 7 हिंदुस्तानी, उसमें उसको 350 रुपये तकरीबन मिले थे अपनी सैलरी या फिर काम के तौर पे। और अभी जो वो कौन बनेगा करोड़पति करते हैं तो 1 घंटे का एपिसोड का कोई 8 करोड़ रुपया लेते हैं। तो अगर आपको अपनी काबिलियत दिखानी है तो पहले मार्केट में चल पड़िए। आपकी काबिलियत है तो आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ होता रहेगा। दोस्तों आपको अगर कोई दिक्कत है तो सील आईटीआई पे आप वहाँ पे आ जाइए। हमने कैरियर डेवलपमेंट सेंटर वहाँ बनाया है, प्लेसमेंट सेल। वहाँ 11 से 4 बजे तक आप कोई भी वक्त में आ सकते हैं और अपना कैरियर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। वहाँ हम कैरियर का पूरा चार्ट ग्राफ भी बनाना सिखाते हैं। तो आप सील आ जाइए। और अगर आप जाना चाहें इस यज़ाकी इंडिया लिमिटेड में, और अगर 40 साल से ऊपर की आपकी उम्र है तो शक्तिमान राजकोट में अगर जाना चाहे तो 40 साल तक वो लोग रखते हैं। इससे पहले का वीडियो देख लेना। अगर कोई दिक्कत है, कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, फॉरमैन इंस्ट्रक्टर आईटीआई सील, आपको ऑल दी बेस्ट कहता हूँ बड़े अच्छे फ्यूचर के लिए। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जीवन बाकी रहे एक सोशल प्लान તમારો બનાવો તમે કે આટલા એજ સુધી મારી કેરિયરમાં જોઈને ખરીખામ થઈ જાવું, અમેરિકાની ભાષામાં સેટલ હોને કો મોટા, પછી મારે મેરેજ કરી લેવા, મેરેજ કરીને પછી આપણે જ્યાં સેટ થવાનું થતું હોય અને ઈ પણ આપણો પ્લાન હોવો જોઈએ। આપણો એક ઇકોનોમિક પ્લાન હોવો જોઈએ કે હું 10 વર્ષની અંદર મારો ઇકોનોમિક આ રીતના મારી ગ્રોથ થવી જોઈએ, એ પ્રમાણે હું મહેનત કરીશ।
જ્યાં ફેક્ટરીમાં જાઓ ત્યાં તમને ચીંધે એટલું તમે કઈને રાખો, તમે એમ હિસાબ કરીને મને 85 રૂપિયા રોજ મળે તો 85 રૂપિયાનું કામ કરો. આવી ગણતરી રાખીને ઘણા જાતા હોય કરતા હોય છે. તો એનો કોઈ કેરિયર ગ્રોથ ન થાય. 85 રૂપિયામાં આપણે 100 રૂપિયાનું કામ દે તો 100 રૂપિયા થાય. આપણી કેપેસિટી 100 ક્રિએટ થાય. એટલે તારે 4 પ્લાન આજે એન્ડ ઓફ ધ ડે બનાવવાના છે. ઇન્ટરવ્યુ દેવા જાઓ ત્યારે અહીંથી કેરિયર ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરની ખાસ મુલાકાત લેજો. જરૂર પડે તો મોબાઈલમાં ફોટો લઈ લેજો. અને બાકી આ વોટ્સએપ ઉપર આપણું જે ગ્રુપ છે એમાં પણ એ ફોટા નાખીશું. તમે જોજો, વિચારજો અને આજથી તમે સ્ટાર્ટ કરો. તો હવે કોરોના ઓપન થઈ ગયું છે, બધા લોકો કામ ધંધે ચડી ગયા છે અને મારે કામ ધંધે ચડવું છે. બરોબર, આજે તમે બધા અહીંયા પહોંચી ગયા છો. આ સંદર્ભ કરો બધા સરસથી. તમારી જાતને શાબાશી દઈ દો. શાબાશ માં મૂકી ગયો. ઓલ ધ બેસ્ટ. ભણી રહ્યા છો આપણા કેરિયર ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરમાં. આપણે 3 સ્ટેજની અંદર તમારી કેરિયર અત્યારે બનાવવાની છે. તમે તમારું એક વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. પહેલા સ્ટેજની અંદર તમારે શું કરવાનું છે, તમારી નો યોર કેપેસિટી, તમારી કેપેસિટી જાણો. એ કેપેસિટીમાં પ્રમાણે તમારી ઓપોર્ચ્યુનિટી શું છે એનું પહેલું સ્ટેજ છે. બીજા સ્ટેજની અંદર આપણા આઈટીઆઈના વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની કેરિયરમાં કઈ રીતના સક્સેસ ગયા છે, 2008માં જેણે કેરિયર સ્ટાર્ટ કરી દીધું આજે ક્યાં છે, એવી 3 સક્સેસ સ્ટોરી ત્યાં તમને બતાવવામાં આવેલી છે. અને થર્ડ સ્ટેજની અંદર તમારા માટે મૂકવામાં આવ્યું છે કે તમે મિકેનિકલ સાઇડ હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ હોય કે ચાહે વેલ્ડરમાં, તમે તમારો કેરિયર પ્લાન આજે બનાવો કે હું આજે એઝાકી જોઈન કરી રહ્યો છું એપ્રિલ 2022ના. તો 25માં હું ક્યાં હોવો જોઈએ. મારે બધા વિદ્યાર્થીઓ ઘણી વાર એ પણ પૂછતા હોય છે કે ત્યાં જઈને કામ શું કરવાનું. તમે કોઈ ન પૂછ્યું સારું કહેવાય. એ તો પહેલો પ્રશ્ન, ત્યાં જઈને કામ શું કરે. તમારું પ્રમોશન જેમ જેમ થતું જાય તમારા કામનો પ્રકાર છે એ પડતો જતો હોય. તમે જિંદગી આપી જો તમે એમ જ નક્કી કર્યું હોય કે હું વેલ્ડર છું, મેં વેલ્ડિંગના તાકાત મારે રાખું, તો હું કોમ્પ્યુટર શીખવા એટલે હું કોમ્પ્યુટરનું કેરિયર રાખું, એવો આગ્રહ નથી રાખવાનો. 5 વર્ષ પછી આપણે સિનિયર ટેકનિશિયનમાં આવી જાય તો જુનિયરને ગાઈડ કરવાના થતા હોય. પછી સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ ઉપર જવાનું છે, પછી શિફ્ટ સુપરવાઇઝર તરીકે જવાનું છે, પછી ફોરમેન તરીકે જવાનું છે, પછી આપણે આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે. અને 10 વર્ષમાં તમારો સોશિયલ પ્લાન પણ હોવો જોઈએ કે હું આટલા વર્ષ સુધી મારું ભણતર, હવે ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું, હજી ઘણાને એમ છે તમારીની પરીક્ષા દઉં છું, પોલીસની અંદર એની તૈયારી કરું છું. આ જે કંપની છે એ ભાઈલા કરીને ગામ છે ત્યાં આવેલી છે. ત્યાંથી બાવડા 10 કિલોમીટરની દૂર આવેલું છે. તો બાવડામાં ઘણા બધા રૂમ્સ અવેલેબલ હોય છે. એ પ્રમાણે અમે તમને રૂમ અવેલેબલ કરાવશું. ત્યાંથી 10 થી 15 મિનિટનું ખાલી ડિસ્ટન્સ હોય છે. બસમાં આપણે ટ્રાવેલ કરીએ તો 15 થી 20 મિનિટ મેક્સિમમ થતી હોય છે. એમને જ્યારે લાઈક બેચ વાઇઝ તમે 21 તારીખ 22 તારીખ એ રીતે તમારા કોઈ કામ છે જે પ્રમાણે તમારું સ્કેડ્યુલ હોય એ પ્રમાણે જોઈન કરી શકો છો. એ આપણે ઇન્ટરવ્યુ વખતે ડિસ્કસ કરીશું કે તમે કઈ તારીખે જોઈન કરશો. બરાબર છે? અને તમારા મોબાઈલમાં પૂછી શકો છો. યાઝાકી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીમાંથી આવું છું. અત્યારે જે આપણે હાયરિંગ કરી રહ્યા છીએ એ ડિપ્લોમા, આઈટીઆઈ 7 પાસથી ઉપરના જે બધા છે એ બધા માટે આપણે હાયરિંગ કરી રહ્યા છીએ. બરાબર છે? ત્યાં તમારે શું કામ કરવાનું રહેશે એના વિશે આપણે ટૂંકું માર્ગદર્શન આપવું. જે બધાએ 4 વ્હીલર જોઈએ છે, બરાબર, ગાડી 4 વ્હીલરની અંદર જે વાયરિંગ હાર્નેસ બને છે, જે વાયરિંગ આવે છે એ યાઝાકી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બનાવે છે. અને જેટલી બી સુઝુકીની ગાડીઓ છે, સુઝુકી મોટર્સ, એમાં બધી જ વાયરિંગ હાર્નેસ આપણે યાઝાકી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની જાય છે. યાઝાકી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે છે એ જાપાનીઝ બેઝ મલ્ટીનેશનલ કંપની છે. એ કંપનીના ઘણા બધા દેશોમાં અલગ અલગ જગ્યાએ પ્લાન્ટ છે આવેલા છે.
એટલે તમને પહેલામાં પહેલું તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે કે તમે એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં કામ કરવા જશો, જે અહીંયાથી સિલેક્ટ થશે એ બધા. અહીંયા જે બહેનો માટે જે રીતે વાત કરી, કંપનીમાં 60% બહેનો છે. ત્યાં જે આખો એસી પ્લાન્ટ છે ત્યાં તમારે એવું મેક્સિમમ એનું વજન 100 ગ્રામથી વધારે નહીં હોય. એ કોઈ પણ પ્રકારનું લોડિંગ વાળું કે એવું કોઈ પણ પ્રકારનું કામ નથી. ત્યાં જે સીટીસી છે કોસ્ટ ટુ કંપની એ 12,500 છે. એમાંથી એક ટાઈમ જમવાનું, એક ટાઈમ ચા નાસ્તો, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવામાં આવશે અને તમારે 9,555 રૂપિયા હાથમાં આવશે. એકચ્યુઅલ તમારે 8,555 પ્લસ 1,000 રૂપિયા અટેન્ડન્સ બોનસ હોય છે. જો તમે કોઈ પણ દિવસ 26 કે જે વીકલી ઓફ સિવાયની રજા નથી પાડતા તો 1,000 રૂપિયા અટેન્ડન્સ બોનસ આપવામાં આવે છે. જો તમે એક રજા પાડશો તો 800 રૂપિયા અને જો તમે 2 રજા પાડશો તો 500 રૂપિયા સુધીનું અટેન્ડન્સ બોનસ આપવામાં આવે છે. આમાં જે વય મર્યાદા છે એ 18 વર્ષથી ઉપર અને 25 વર્ષ સુધીના આપણે હાયરિંગ કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે આમાં કોઈ ડાઉટ છે, કોઈને પ્રશ્ન? કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો અત્યારે પૂછી શકો છો. એ પ્રમાણે રૂમ મળતા હોય છે. એ ડિપેન્ડ છે ટોટલી તમારા ઉપર કે તમારે કેવો રૂમ. લાયરમાં પ્રશ્નો ન પૂછી શકાય. યુટ્યુબમાં બહુ તો કોમેન્ટની અંદર તમે લખી શકો કે નાના મોટા ડાઉટ હોય તો, પણ એટલું જરૂર કહેવાનું મતા એમાં કે હવે કોરોના પૂરો થઈ ગયો છે, બધા કામે લાગી ગયા છે અને પોતપોતાની રીતે સારી જોબ શોધવાની દરેકની ઈચ્છા હોય. પણ દરેક વખતે આપણે એક વાત યાદ રાખવાની છે કે આપણે જ્યારે જોઈએ પણ એ પહેલા આપણે આપણી કેપેસિટી પણ જોઈ લેવી પડે કે આપણે એની કેપેસિટી છે કે કેમ, એ પહેલી વાત. અને બીજી વાત એ કે ઇનિશિયલ જ્યારે આપણે કોઈ પણ નવો અનુભવ કે કેળવવા જતા હોય તો શરૂઆતમાં એક વખત આપણી આઈટીઆઈમાંથી નીકળીને ફિલ્ડની અંદર આપણે જાવું, કામનું સ્ટાર્ટ કરવું અને પછી આપણું જેવું કામ હોય એ કામ આખું ફેરું માર્કેટ બોલે. તમે બધા મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનથી પરિચિત હશો ને પહેલું પિક્ચર જે કર્યું ને 350 રૂપિયામાં કર્યું. એ આશા રાખીએ છીએ કે મને સારો પગાર મળે તો જાઉં. એટલા છોકરાઓને અહીંથી ફોન કર્યા, આમાંથી ફોન કેટલાને આવ્યા આઈટીઆઈમાંથી? અહીંથી બધાને ફોન કર્યા આપણા જૂના વિદ્યાર્થીઓ જે છે એને કે તમે અત્યારે શું કરો છો, તમારે જોબ કરવી છે કે કેમ? તો જવાબમાં મોટા ભાગના એમ જ કહે સારો પગાર મળે તો જાવું. પણ માર્કેટમાં એક વખત નીકળીએ તો સારો પગાર મળતો થઈ જાય. હવે સારા પગારની રાહ જોઈને જો બેઠા રહીએ તો સારો પગાર કોઈથી ન થાય. ઓલરેડી ગયા બેચના જે ભીતરના છોકરાઓ લોકડાઉનની અંદર હતા એમાં અત્યારે આજ સવારે જ આવ્યો તો ભાઈ કેસવાલા કરીને માધવપુરથી, તો એ છોકરાઓ 4 મહિના થઈ ગયા કંપનીમાં, હમણાં 6 મહિનાનો એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયા છે અને એને કાઉન્ટ થાય કે 1 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ ને 1 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ થઈ જાય એટલે સાહેબથી ઓટોમેટિક તમારી કેપેસિટી પ્રમાણે તમારો 2,000 થી 5,000 રૂપિયા સુધી જે તમે ધરાવતા હોય એ સેલેરી વધી જાય. પણ એના માટે જરૂરી છે કે આપણે જઈને આપણી જાતને ગમે એવું હોનું હોય ને તો જ્યાં સુધી હોની એને કસી અને એમ ન કે 12 કેરેટનું 24 કેરેટનું 21 કેરેટનું કામ સુધી હોનાની એ કિંમત થાય નહીં. તમને રસ્તામાંથી કોઈ વસ્તુ મળે તમને લાગે કે હોનાનું છે પણ એ જ્યારે સોની એને કસોટીની બે જણા